In this video, I have explained what is an HTML tags and the HTML headline tags. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ HTML tags ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ headline tags explanation ಇದೆ. Like the video, subscribe to the channel, gain the knowledge and rule the world. Share this video with your friends. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, gain the knowledge and rule the world. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. HTML tags ಅಂದ್ರೆ ಏನು? HTML tags are used to mark up the HTML elements. HTML tags ನಾವು HTML elements markup ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. HTML tags are surrounded by two characters, and you know those two characters are the less than symbol and the greater than symbol, and we can call them as an opening and the closing angle bracket. These surrounding characters are called as an angle brackets. HTML tags ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಂಬಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಂಬಲ್. ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. HTML tags normally come in pairs, and the first one will be we will be writing each of the HTML tag within the angle bracket by mentioning the element. For example, here we have written within the angle bracket B, and another one is within the angle bracket \B. So here the first one is called as an opening tag or a starting tag, and the second one is called as a closing tag or an ending tag. Each of the HTML elements we are going to specify within the angle brackets, and for an opening we'll be not writing a backslash, whereas for a closing tag within the angle bracket it should be preceded with a backslash symbol. ಪ್ರತಿಯೊಂದು HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರೀತೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ HTML ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಪೇರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಓಪನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ \B ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಎಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಎಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. The tags between the start and the end tags is the element content. That means whatever the element we want to display on web page, and that we want to display on web page, that should be written between the start and the end tags. That means we need to write every HTML content between the opening and the closing of an HTML tags. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಂತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲದೂ ಓಪನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗು ಮತ್ತು ಎಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. HTML tags are not case sensitive. It means instead of writing within the angle bracket small b, that is in case of a lower case, we can also write in case of an upper case. ಪ್ರತಿಯೊಂದು HTML ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರೀತೀವಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆದರೂ ಅಲ್ಲೂ ಬರಿಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ HTML ಟ್ಯಾಗು ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆನ್ HTML ಟ್ಯಾಗ್. Other than this, we have many kinds of an HTML tags. Just it is an introduction regarding what is an HTML tag and how the HTML tags will be. And remember, one point is that the HTML tag will occur in pair, and some of the HTML tags will not be having a pair. For example, HR, that is we use for the purpose of drawing an horizontal line, and BR, which we use for the purpose of a line break, those are not having an ending tag. ಇದು HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, HTML ಟ್ಯಾಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸು ಪೇರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದರೆ HR ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರಲ್ಲ.
ಅಂದರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ BR ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್, ಅದನ್ನು ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಎಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ 90% ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. These are the few of an HTML tags. The first one is within the angle bracket we have written HTML. That means it is an opening tag for an HTML document. The next one is within the angle bracket we have written body. That is an opening tag for a body section. Then H1 to H6. These are the different types of heading tags. H1 to H6. Total 6 number of heading tags are there. The next one is within the angle bracket P, that is a paragraph tag. Next one is within the angle bracket BR, which we use for the purpose of inserting a line break. The next one is HR, which we use for the purpose of defining a horizontal line. Then for writing any comments, we can write within the angle bracket. It is a negation symbol, it is a logical not operator symbol. After that, two hyphens, it is a dash symbols. So this one will be used for the purpose of defining a comment, and all these are the opening tags. And among these, the BR and the HR will not be having an ending tag, whereas the rest are having an ending tag. Those ending tags will be written in the same way, but it will be prefixed with an backslash symbol within the angle brackets. ಇವಿಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲನೇದು ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹೋಗಿ HTML ಅಂತ ಬರ್ದಿವಲ್ಲ, ಅದು HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್, ವಿತಿನ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ H1 ಮತ್ತು H2 H6 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, 6 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನೇ H1 ಇಂದ H6 ವರೆಗೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ within the angle bracket P. ಆಮೇಲೆ BR ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೇನು ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ HR ಟ್ಯಾಗ್ ಇದನ್ನು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ವಿತಿನ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಬಲ್, ಅದನ್ನು ಎರಡು ಐಪನ್ ಬರ್ದಿವಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕಮೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ BR ಮತ್ತು HR ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗು ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಬರಿತೀವಿ, ಆದರೆ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ಬರಿತೇವೆ. Headline tags or an heading tags. These are the tags are used for the purpose of displaying the headings on the web page of on various sizes. And these tags can be used for the purpose of providing the main heading as well as the subheading to the web page. The HTML document will be supporting 6 types of heading tags, and those are H1 to H6. H1 is the heading tag which will be having the largest size for an text, and H6 is an heading tag which will be having the smallest size of an text. H1 to H6, these are the various kinds of heading tags. H1 tag will be having the highest size of an text, whereas the H6 will be having the lowest size for the text. And HTML will be automatically adding an extra blank line before and after the heading. That is, whenever you are using a heading tags, before and after the heading tags, it will be inserting a new line. Heading tags ಅಥವಾ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ನಾವು ವೆಬ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸು ವೇರಿಯಸ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಏನವಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹೆಡ್ಡಿಂಗು ಮತ್ತು ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ 6 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. 6 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ 6 ಥರದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ HTML. ಇದರಲ್ಲಿ H1 ಇಂದ H6 ಟೋಟಲ್ 6 ಇದ್ದಾವೆ. H1ಗೆ ಬಂದು ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. H6 ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಬಂದು H1 ಟ್ಯಾಗ್ಗೆ, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಬಂದು H6 ಟ್ಯಾಗಿಗೆ.
HTML ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. H1 ಸೈಜ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ H1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅದರದ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. H2 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, H3 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದು H6 ಅದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್. H1 ಬಂದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. H1 will be having a text size and that will be the largest one, and then is the H2 which will be smaller than H1, then next is H3 which will be smaller than H2, then next one will be H4 which is smaller than H3, like that up to we can have H6, and H6 is the smallest heading text size, smallest heading text size which it supports. The syntax for the purpose of writing an headline or a heading tags is within the angle bracket you need to write the name of the heading tag. For example, here we have written H1. It can be from H1 to H6. You can write any of the heading tag, and then next after the angle bracket, within the angle bracket you need to write H1 or H2, H3 up to H6. After that you need to write the text which you want to display as a heading. After that you need to close the heading tag by writing within the angle brackets backslash then the heading tag. Either it can be H1, H2, H3 or up to H6. That is out of 6 you can write any one. If you are using H1, the opening should be H1 as well as the closing should be H1. If you are using H3, then the opening tag should be H3 and the closing tag should be H3. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ H1 ಟ್ಯಾಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ H1 ಟ್ಯಾಗ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. H6 ಟ್ಯಾಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ H6ನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು H6ನೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು H1ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ H1 ಅಂತ ಬರ್ದೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಓಪನಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದರ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ HTML ಟು ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನೋಡೋಣ. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು HTML ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ we need to write the HTML opening tag, and that we'll be writing by writing within the angle bracket HTML. ಫಸ್ಟಿಗೆ HTML ಓಪನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ HTML ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ವಿತಿನ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ HTML, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ HTML ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ದಿಸ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ HTML. Next we need to write the heading tag, so that we will be writing within the angle brackets head. Next heading tag ಬರಿಬೇಕು, that is the opening tag ನ ಬರಿಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ within the angle bracket head ಅಂತ ಬರಿತೇವೆ. Next I will be using all the kinds of heading tags H1 to H6 as an illustration purpose. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು H1 ಇಂದ H6 ವರೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ H1 ಟ್ಯಾಗ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು H1 ಟ್ಯಾಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಬರಿತೀನಿ, ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ H1 ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿತಿನ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ H1 that indicates the opening of an heading tag H1. Then I have written this is heading using H1. That means this particular heading, whatever the sentence I have written, that will be displayed with the largest text size. After that I have closed the H1 tag within the angle bracket. I have written within the angle bracket backslash H1. This is a closing tag of an H1. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ H1 ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ H1 ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ H1 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ನಮಗೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ H1 ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಬರ್ತೀನಿ, ಹೆಡ್ ಒನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ, ವಿತಿನ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ \H1 ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ H2, H3, H4, H5 ಮತ್ತು H6ಗೆ ಬರಿತೀನಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ H2, H3, H4, H5 and H6. So all of these have written the 6 kinds of heading tags: H1, H2, H3, H4, H5 and H6. And in all the case I have written just this is the heading using H1, this is the heading using H2, etc. up to H6. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 6 ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ H1 ಇಂದ H6 ವರೆಗೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನಾನು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ H1 ಅಂತ ಬರ್ದೇನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ H2, H3 ಅದೇ ರೀತಿ H6 ವರೆಗೆ ಬರ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ವಿತಿನ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ \head. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ \ಅಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ / ಬರೆದು ಹೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಬರೀಬೇಕು. We need to write the ending tag for an HTML document, and that will be writing within the angle bracket \HTML. This is a simple program of using an heading tag. Is a head tags is a headline tags ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. And when we run this particular program, it will be displaying this is heading using H1 with a larger text size. Next, this is heading using H2 with a smaller as that of an H1, then H3, H4, and this will be displayed in a smaller text size. And the last one, H6, that will be having a lower text size. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ H1 ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ H2 ಅಂತ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಸ್ಟ್ H6 ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. and this is the output how it will be displayed. ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು H1 ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜು ಬಿಗರ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ H2 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, H3 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, H4 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, H5 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, H6 ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್. ಈ ರೀತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. Attributes for headline tags: the heading whatever is displayed in an web browser window are normally left aligned as we have seen the previous output. The heading can be aligned right or center by setting an attribute value align equal to the which particular alignment you want. And for that purpose how we can write is that has been shown here. The syntax is open the angle bracket H1 align equal to within the double quotes you need to write a value. After that close the angle bracket, then you can write the heading what you want to display. Then after that close that H1 tag within the angle bracket by writing \H1. Here the value which we can assign to align or center, left and right. By default it will be left align. If you want either the right or in center, you can specify that particular value. Here we have written as H1. Instead of that what particular headline tag you are using, for that headline tag you can write H2 to H6. From H1 to H6 you can write any of the headline tags. Attributes for headline tags: ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಬ್ರೌಸರ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ಇತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ರೈಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟರ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ. ಆ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಬಂದು ಅಲೈನ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ H1, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲೈನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಗೋಸ್ಕರ H1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೇವೆ.
ನೀವು H1 ಇಂದ H6 ವರೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಂತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆದೇನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ H1 ಟ್ಯಾಗ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ / ಬರೆದು H1 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲೈನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್, ರೈಟು ಮತ್ತು ಸೆಂಟರ್ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡಬಹುದು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಅಲೈನ್ ಅನ್ನೋ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಇದು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಅಲೈನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮೇಲೆ ಅಲೈನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಅಲೈನ್ ಅನ್ನೋ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Previously I have told you one program, it is the same as that of that one, but here just we have used another one thing, that is an align attribute. And here I have written each of the headings by writing or using the headline tag, that is the H3, and for each of the H3 tag I have used the align attribute, and for each of them I have specified a different value. One is the left, center and right. ಇಲ್ಲಿ H3 ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, 3 H3 ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲೈನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲೈನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಗೆ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅಂದರೆ 3 ಒಂದೊಂದು ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಟು ನೋ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟು ದ attribute values of an heading tags. This is the way how the output will be appearing when you run that particular program. ನೀವು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, subscribe to the channel, gain the knowledge and rule the world. Share this video with your friends. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ gain the knowledge and rule the world ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ.